على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صديق الأقاني يا ذا المقام الآلي يا صديق المقالي يا ذا المقام الآلي يا من حبه ربي بخير أفعالي يا من حبه ربي بخير أفعالي حبيبي يا محمد يا صديق في الوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من فرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديق في الوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد يا من صريت ليلا وصحيبا جبريلا يا من صريت ليلا وصحيبا جبريلا يا من صريت ليلا وصحيبا جبريلا في المسجد الأقصى في تلك الليلة يا محمد يا صديق في الوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديق في الوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من الفرد الصمد يا صديق المقام يا ذا المقام الآلي يا صديق المقام يا ذا المقام الآلي يا من حبه ربي بخير أفعالي يا من حبه ربي بخير أفعالي يا محمد يا صديق في الوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من بعد الصمد حبيبي يا محمد يا صديق في الوادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من برد الصمد يا من صريت ليلا وصحيبا جبريلا يا من صريت ليلا
يا من صاريت ليلا والصحيب الجبريلا في المسجد الأقصى في تلك ليلة في المسجد الأقصى في تلك ليلة حبيبي يا محمد يا صديقا في وادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من فرد الصمد حبيبي يا محمد يا صديقا في وادي يا أحمد يا مؤيد يا حبيبي من فرد الصمد يا طيبة يا طيبة يا دواء يا نايس ونالي والحاوى نادانا والحاوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دواء يا نايس ونالي والحاوى نادانا والهوى نادانا والحاوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشفعنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشفعنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا سيدي يا أبا بكر حبكم في القيام ذخري يا عمر اقضيه بعمري وكذا سيدي العثمان سيدي العثمان سيدي العثمان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشفعنا لي والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشفعنا لي والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا صاحب القطة الأصلية وذوي البهجة الثانية وله رتبة العالية من إليه باب الريان باب الريان باب الريان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشفعنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا. Kurang semangat, masih semangat apa enggak nih? Masih semangat. Bener, betul. Cinta sama Nabi, sayang sama Nabi, rindu sama Nabi, kangen sama Nabi. Meskipun hujan mengguyur, meskipun banjir, siap bela Nabi, siap berjuang bersama Nabi, siap bela agama, siap bela Islam. Takbir, kurang kencang takbir, kurang kompak takbir. Sallu ala Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa adim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin wa qudwatina Muhammadin. Ayo sebut salawat kepada Rasulullah. Al-bahilu idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang dikatakan medit, pelit kalau seandainya disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad. Mau jadi orang medit, mau jadi orang pelit, mau jadi orang kikir. Naudzubillahi min. Ayo tatkala disebutkan Nabi Muhammad hendaknya bersalawat kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wa imamina Muhammadin hataman nabiyyin imamil muttaqin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbi al muhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi masyaallah la yasukul hara illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Para tokoh agama, para aparatur pemerintah, baik dari sipil, TNI, kepolisian, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, semuanya yang hadir pada acara peringatan Maulidin Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para kaum muslimin wal muslimat, mukminin dan mukminat, pemuda-pemudi Islam, pejuang-pejuang agama Allah, penerus estafet tali perjuangan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada malam hari ini. Insyaallah Allah berikan kebaikan buat kita semuanya. Allah turunkan rahmatnya buat kita semuanya. Allah berikan kebaikan buat kita semuanya, menjadi manusia-manusia yang manfaat, menjadi manusia-manusia yang maslahat, menjadi manusia yang semakin menjaga iman dan Islamnya, menjadi manusia-manusia yang dibanggakan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan di surganya Allah bersama Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, pemuda-pemudi Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib yakin antum semuanya ini cinta dan sayang sama Nabi Muhammad. Benar apa benar? Kalau gak cinta gak sayang sama Nabi Muhammad, dingin-dingin, dempet-dempetan, mana baju pada lepek semuanya. Betul lah betul. Kalau gak cinta lebih baik di rumah nonton televisi, nonton film action atau nonton sinetron. Tapi karena cinta dan sayang kepada Nabi Muhammad, bahkan sampai menutup jalan sebentar untuk memperingati Maulidun Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bangga sama kita. Rasulullah senang dengan kita. Rasulullah bangga dengan kita. Orang-orang maaf kata, kalau seandainya ada yang kesel, ada yang kecewa, nutup jalan sebentar karena memperingati Maulid Nabi, awas ada sesuatu dalam hatinya. Ditakutkan nggak dapat rahmat dari Allah, ditakutkan nggak dapat karunia dari Allah, anugerah dari Allah. Kenapa? Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau seandainya bukan karena engkau ya Rasulullah, karena engkau ya Habibullah, tidaklah aku ciptakan alam semesta ini. Kul wa bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajmaun.
Katakan ya Muhammad. Dengan anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, rahmat dan anugerah Allah yang Allah turunkan yang paling mulia di bumi ini adalah lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangga nggak punya Nabi Muhammad? Senang nggak punya Nabi Muhammad? Bahagia nggak punya Nabi Muhammad? Ya Allah, gimana nggak bahagia? Semuanya dikorbankan untuk umatnya, menahan lapar. Ada 3 batu dalam sarungnya, 3 hari belum makan. Ya, kalau seandainya malaikat sudah memohon kepada Allah, sudah mengajukan proposal kepada Rasulullah, apa perlu gunung itu dijadikan emas? Kalau Rasulullah mau kaya, Rasulullah bakal kaya. Permintaannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking sayangnya kepada umatnya, saking cintanya kepada umatnya, pengorbanannya, Allah mengabadikan dalam Al-Qur'anul Karim, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah Subhanahu wa taala bakal memberikan apa yang engkau mau, dan Allah Subhanahu wa taala bakal ridho atas apa yang engkau minta atau atas apa yang engkau mohon. Mendengar ayat tersebut, Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, wala ardo ala ummati ayat hulan nar. Saya enggak ridho ya Allah dari umatku satu pun, baik itu pejabat, baik itu pengusaha, baik itu seorang ustadz, baik itu karyawan, baik itu seorang pekerja, apapun profesinya, selama agamanya Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak ridho satu umatnya pun masuk nerakanya Allah Subhanahu. Ini perjuangan Nabi kita. Makanya kita bangga punya Nabi Muhammad. Senang punya Nabi Muhammad. Awas, rela mempertahankan semuanya, hidupnya dan matinya semuanya untuk umatnya, untuk kita semuanya. Lah kita apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kita berikan kepada Rasulullah? Apakah sholawat kita sudah berikan kepada Rasulullah? Sehari kita bersolawat kepada Rasulullah berapa kali, saudara? Sampai 1000 kali, sampai 10.000 kali, sampai 1.000.000 kali. Gak ada apa-apanya. Kalau seandainya kedua bola mata kita, biji 2 bola mata kita keluar dari tubuh kita, merangkak ke Masjidil Haram, merangkak ke Madinatul Munawwarah untuk berziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW, untuk membalas jasa Nabi Muhammad SAW, gak bakal terbalaskan, saudara. Kenapa? Karena jasanya beliau gak bakal terbalaskan sampai kapanpun, dimanapun, siapapun orangnya. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu, ya, dalam qasidahnya, dalam syairnya, dalam sibtut durarnya, beliau mengatakan, wa ala tafannuni wasifi biwasfi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Sekalipun profesor doktor, gelarnya berderet kayak kereta api untuk menyifati ahlaknya Nabi Muhammad SAW, perangainya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, lan yusofi, gak bakal bisa tersifati. Saking mulianya, saking ahlaknya yang luar biasa, saking hebatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita kerjakan? In kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau emang kalian benar cinta dari hati, sayang, rindu, kangen sama Nabi Muhammad SAW, pasti ikut, pasti taat, pasti ittiba, mengikuti akhlaknya, perkataannya, perbuatannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innal muhibbah liman yuhibbu muti'u. Orang yang taat bersama orang yang ditaati pasti akan ikut perintahnya, pasti akan mengikuti perbuatannya, pasti akan melakukan apa yang diridhoinya, apa yang menjadi perbuatannya. Itulah akhlak Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Luar biasa para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya para sahabatnya Rasul mempertaruhkan apa yang dimilikinya, mempertaruhkan apapun yang dimilikinya, waktunya, tenaganya, pikirannya,
jiwanya, hartanya, bahkan darah dan nyawanya pun diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak usah heran, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang paling mulia, udah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya khairukum qarni tsummal ladina yalunahu tsummal ladina yalunahu. Sebagus-bagusnya masa, sebagus-bagusnya waktu, sebagus-bagusnya zaman adalah zaman yang dilahirkan di situ Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana nggak bagus? Gimana nggak mulia? Gimana nggak hebat? Gimana nggak luar biasa? Ya Allah, memandang wajah Nabi ataupun Nabi memandang dia merupakan syaraf, merupakan sebuah kemuliaan, sebuah anugerah yang tertinggi, magam, kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang terendah pun di zaman Nabi. Sahabat yang terendah itu yang melihat Nabi sebentar atau Nabi melihat dia sebentar. Kenapa? Dia nggak terkenal. Tapi seorang sahabat Rasul, karena hidup bersama Rasul, karena keimanannya bersama Rasul, Islamnya bersama Rasul, lebih afdol dari wali kutub. 1000 wali kutub yang ada zaman sekarang itu lebih afdol para sahabat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Makanya di antara mereka lau hayyaru ya baina sahbata Muhammadin wa ahlul jannah ahlul jannah al jannata lah taru la rojahu sahbata Muhammadin. Kalau seandainya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimatikan dalam hal itu juga ya, kemudian dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala dibanding hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka lebih memilih hidup bersama Rasulullah, hidup bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk surga kurang apa? Semuanya ada, semuanya tinggal tunjuk, semuanya tinggal pencet, semuanya tinggal mengatakan. Tapi mereka lebih memilih sahabatu Muhammad berteman dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi yang udah biasa, yang udah luar biasa memberikan semuanya, pikirannya, waktunya, tenaganya, jiwanya, darahnya, bahkan nyawanya pun kepada Rasulullah, sudah dijamin masuk surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat Nabi kita Nabi Muhammad yang banyak dosa, yang banyak lalai, yang banyak maksiat, yang banyak melakukan kezaliman, sudah lebih layak dan lebih pantas untuk beristighfar, untuk memohon ampunan kepada Allah, menjadi umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru kita lebih apa? Lebih berjuang, lebih berkorban, lebih merindukan, lebih kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi menyampaikan, ana mustaq, ana mustaq, ana mustaq. Pernah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, saya rindu, saya kangen, saya merindukan. Ilaman yastaku ya Rasulullah, kepada siapa engkau ya Rasulullah? Rindu kepada siapa? Ana mustaq ila khulafai, saya rindu kepada orang-orang yang meneruskan perjuanganku, khalifahku, penerusku, pemegang tali estafet perjuanganku. Aku rindu kepada mereka. Para sahabat bertanya, afalasna nanu khulafauka ya Rasulullah, bukankah kami adalah sahabat-sahabatmu ya Rasulullah? Bukankah kami sahabat-sahabatmu ya Habibullah? Bukankah kami khalifahmu ya Rasulullah? La antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku semuanya. Summan khulafauka ya Rasulullah. Para sahabat kebingungan. Kemudian siapa khalifahmu ya Rasulullah? Siapa penerus perjuanganmu ya Rasulullah? Siapa penerus perjuanganmu ya Habibullah? Ulafai alladzina ya'tuna min ba'di falam yarani wa ahya sunnati. Oh, kamu kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka khalifahku, penerus perjuanganku, mereka yang tidak pernah melihat aku, yang tidak pernah memandang aku, yang tidak pernah melihat aku, tapi mereka mempelajari sunnahku, ikut syariatku, rela mati untukku, semuanya mereka korbankan untuk aku. Saya rindu kepada mereka, saya kangen kepada mereka. Mudah-mudahan kita termasuk khalifahnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi pejuangnya Rasulullah. Mudah-mudahan kita menjadi penerus umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Sahabat Nabi gak usah diragukan bagaimana perjuangannya kepada Rasulullah,
bagaimana ya, bagaimana waktunya, pengorbanannya, jiwanya, hartanya, bahkan nyawanya pun diberikan kepada Rasulullah. Mereka mempertaruhkan apapun demi Rasulullah. Mereka cinta dan bahagia mengikuti apapun kepada Rasulullah. Bahkan mereka berdiri di medan perang, rela mati syahid demi agama, demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sebagai umatnya, kita sebagai khalifahnya, sebagai penerus-penerusnya, jangan pernah padamkan api yang sudah diberikan kepada Rasulullah SAW. Jangan diberikan, jangan dipadamkan perjuangan yang sudah diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau para sahabat-sahabat Nabi rela mempertaruhkan apapun yang dimilikinya, apapun yang ada dalam dirinya, kita sebagai umat Islam sudah lebih layak dan memperjuangkan. Meskipun mati untuk Allah, mati untuk Rasulullah, kita harus siap berkorban, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena kita banyak dosa, banyak maksiat, banyak lalai, banyak lupa. Makanya kita ingatkan agar senantiasa menjadikan Allah dan Rasulnya dalam hati dan jiwa kita, menjadi ya motor, menjadi generator untuk terus berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan khawatir ya dengan kebaikan yang kita lakukan, dengan ibadah yang kita kerjakan, dengan hal-hal seperti ini. Orang yang syirik biarkan syirik, orang yang nggak suka biarin nggak suka. Terus kita melakukan kebaikan, terus kita melawan kedoliman, terus kita berbuat baik, berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Habib tanya sama antum semuanya, seperti ini bagus atau tidak? Baik atau tidak? Lanjut atau tidak? Benar, betul, yakin, takbir. Meskipun orang banyak yang menghujat, orang banyak yang nggak suka, sejam 2 jam sebentar. Kadang-kadang yang nggak suka umat Islam sendiri, benar apa benar? Kadang-kadang yang nggak demen umat Islam sendiri, nggak tahu otaknya di kepala apa di pantat itu. Naudzubillahi min. Akhirnya banyak sekarang orang-orang yang nggak ngerti Islam ngomong masalah Islam. Ya, orang-orang yang nggak paham agama ngomong masalah agama. Akhirnya hancur, akhirnya lebur, akhirnya binasa dan celaka. Naudzubillahi min. Untuk itulah mudah-mudahan ya kajian pada malam hari ini penuh barokah, penuh manfaat. Allah jaga kita semuanya. Allah berikan keistiqomahan buat kita semuanya. Tidaklah mengena air hujan yang ada dalam diri kita kecuali menjadi pintu rahmat bagi Allah, menjadi ampunan buat kita semuanya, menjadi anugerah buat kita semuanya, menjadi kebaikan dunia dan akhirat buat kita semuanya. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Saudara-saudara kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian dari Al-Fakir. Kelebihan, kekurangan, kesalahan, semuanya itu ada dalam diri Al-Fakir, ya. Perbuatan semuanya itu yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Kita semuanya kumpul di sini, ngaji di sini, semuanya tiada tujuan kecuali rahmatnya Allah, kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan karena cinta dan sayang kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidaklah keluar dari majelis ini kecuali Allah udah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah udah kabulkan hajat-hajat kita semuanya. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah berikan kebaikan buat kita semuanya. Tidaklah kita keluar dari majelis ini kecuali Allah tambahkan ketaatan kita, tambahkan keimanan kita, tambahkan keislaman kita menjadi lebih baik lagi. Amin ya rabbal. Dan yang paling penting, tidaklah kita meninggalkan dunia ini kecuali sudah melihat bermimpi Nabi Muhammad SAW. Dikumpulkan di surganya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Ayo kita talqin dzikir semuanya. Afdalu ma qultuana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. La
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin minal aminin minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah rabbil alamin. Wafana ya karim wafana ya rabbi ya dafil bala ya Allah wa ya dafil bala ya rahman wa ya dafil bala ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Kata binni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.